Students, we study about what is sequence, how many type of sequence, what is elapsed time, what is idle time. Now, for all these conditions, we have to find one question. So, question is exercise 7.2, question number 3rd. ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चनमध्ये 2 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, ते तुम्ही एकदा रीड करा. तुम्हाला जर नाही समजले तर हा क्वेश्चन पहा. एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन नंबर 3rd आपण पाहतोय. सी हियर व्हॉट इज क्वेश्चन. क्वेश्चन इज an insurance company receive 3 type of policy application bundles daily from its head office from data entry and filing. The time in minutes. So concentrate here. Our unit is minutes. Required for each type of 2 operations given in the table. Policy, first policy, second policy, third policy. There are 3 policies, first, second, third, the name of these policies. And there are 2 entries. So first task is data entry and second task is filing. आता इथं मशीन्स दिलेत का? नाही. मशीनच्या ऐवजी त्यांनी 2 कामं दिलेत, 2 वर्क दिलेत. फर्स्ट वर्क काय? आपल्याला डाटा एंट्री करायची आहे आणि सेकंड वर्क काय? फायलिंग करायची. कशाची? पॉलिसीची. कुठली पॉलिसी आहे ही? इन्शुरन्स कंपनीमधली पॉलिसी आहे. इन्शुरन्स कंपनीमधल्या कुठल्या पॉलिसी, किती पॉलिसीज आहेत? 3 आहेत. फर्स्ट पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी, थर्ड पॉलिसी. वर्क काय काय आहेत? डाटा एंट्री वर्क आहे फर्स्ट वर्क आणि सेकंड वर्क आहे फायलिंग. आणि त्याच्यासाठी जो लागणारा टायमिंग आहे तो टायमिंग कशामध्ये दिला आहे? इन मिनिट्स. क्वेश्चन समजला? पॉलिसीज आहेत 3, त्या 3 पॉलिसीजमध्ये 2 वर्क आहेत. फर्स्ट वर्क आहे डाटा एंट्री, सेकंड वर्क आहे फायलिंग आणि त्याच्यासाठी जो लागणारा टायमिंग आहे तो दिला आहे आपल्याला मिनिट्समध्ये. 90 मिनिट्स, 120 मिनिट्स, 180 मिनिट्स अँड ऑन. ओके, व्हॉट इज अवर एम इन दिस क्वेश्चन? एम इज फाइंड सिक्वेन्स that minimizes the total time required to complete entire task. Also find total elapsed time and idle time for each operation. Which are operation? First operation is data entry and second operation is filing. तर आपल्याला दिलेली जी माहिती आहे त्या माहितीमध्ये, इन्फॉर्मेशनमध्ये टायमिंग दिला आहे मिनिट्समध्ये, त्याचा यूज करायचा आहे आणि आपल्याला एक असा सिक्वेन्स फाइंड आउट करायचा आहे ज्याच्यामध्ये कमीत कमी मिनिमाइज द टाइम, टोटल टाइम, कमीत कमी टाईममध्ये हे सगळं वर्कआउट झालं पाहिजे. आणि मशीनचा सिक्वेन्स काय असला पाहिजे? सुरुवातीला आपल्याला डाटा एंट्री करायची आहे, नंतर फायलिंग करायची. उलट जमेल का? नाही जमणार. क्वेश्चन समजलाय? सो सी हिअर हाऊ टू फाइंड सिक्वेन्स. मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलंय की सिक्वेन्स कसा फाइंड आउट करायचा. Select the smallest element from all values. First of all, what you have to do? You have to do small element. Select small element. So which is the smallest element? Smallest element is 90. Okay, so 90 is from which policy? First policy. And from which operation? Data entry operation. So here in this sequence, if our minimum value belongs to data entry, then you have to go first to next. Otherwise, you have to go last to next. So you can write roughly first machine, first operation M1 consider, and the second is M2. For understanding, I write here M1 and M2. What is M1? M1 is first operation, data entry, and M2 is second operation, filing. So 90 is belongs to data entry, means first machine. So you have to write the name of job, name of operation, name of policy, first to next. So which is policy? First. Write down here first. Cross off this job. Okay, so from remaining number you have to do same step. Select the smallest element. Which is smallest? 100 is smallest. So 100 is from which policy? 100 is from which policy? Third policy. And 100 is from which task?
filing. So filing is the second machine. So okay, here M2 is from last to next. So 100 belongs to filing, means last task. So you have to write last to next. What? The name of policy. Name of policy is third. Cross up this job. What is remaining? Remaining is 120 and 110. So remaining policy is only one policy, second. So you have to write here. So first, second, third. You get same sequence, first, second, third. Now using this sequence, we have to find out, you have to find out sequence. Already you get sequence. Now use this sequence and construct a table for minimum elapsed time and idle time. Now you have to write policies. What is our final sequence? First, second, third. Okay. So now first time in. So I write here time in, time out, time in, time out. What is time in? What is time out? त्या मशीनमध्ये किंवा त्या कामाची सुरुवात जी आहे, स्टार्टिंग जी आहे त्याचा इन, टाइम इन काय असेल, स्टार्टिंगला आपण काहीच काम केलं नाही त्याच्यावरती. सो 0 hour 0 minute. सो नेक्स्ट इज फर्स्ट इज, हे पूर्ण दिसेल का इथं, फर्स्ट मशीन, फर्स्ट पॉलिसीसाठी डाटा एंट्रीची टाइम पहा. फर्स्ट पॉलिसी डाटा एंट्री टाइमिंग 90 minutes. So you have to add 0 plus 90 is 90. So now this 90 timeout is starting timeout of second policy. So 90 as it is here. So value of second policy is 120. So 90 plus 120. 90 plus 120 is 210. Okay, next 210 minutes is from here, 210. So in third machine, what is the value? In third, value is 180. So 210 plus 180, how much? 390. So write down here 390. Okay, now second, this 90 timeout as it is, take here time in. So 90 as it is. Now what is the filing entry, filing value, filing minutes? In first policy 140. So 90 plus 140, what we get? 230. So here 230. Now compare these two values, 210 and 230. 230 is maximum value. So you have to write here as it is 230 value. 230. Second policy ची value पाहता, second policy ची value आहे 110. So 230 plus 110, how much? 340. So we get 340. Now compare this 340 and 390, which is maximum value. Maximum value is 390. So I have to take this value. So 390. Now what is the third value? Third value of policy number second is 100. So 100 is 390 plus 100 is 400. Sorry, 390 plus 100 is 490. Okay. Next. So this 490 minutes is our total elapsed time. So write down here total elapsed time is 490 minutes. ओके, मीन्स वॉट, आपल्याला या तीन पॉलिसी डाटा एंट्री करणं आणि फायलिंग करणं दोन्हीही कामं कंप्लीट करण्यासाठी किती टाइम लागेल? 490 मिनिट्स टाइम लागेल. नेक्स्ट, हाऊ टू फाइंड आयडल टाइम? सो सी हियर फर्स्ट व्हॅल्यू इज 90 इज ॲज इट इज. ओके. नेक्स्ट 230 minus 230 0. Next 340 390. What is the difference between 390 and 340? Is 50. So write down here 50. So now add these values. 90 plus 50, 140.
Okay, so this 140 value is idle time for filing. So idle time for filing is 140 minutes. So what is remaining? Remaining is idle time for data entry. So for idle time of data entry, we have to find out T. What is T? T means our total elapsed time. Notation for total elapsed time, in short, we write capital T. T minus means total elapsed time minus total time out of first job, first work. First work is what? Data entry. So now students, see here, what is capital T? Capital T means total elapsed time. Total elapsed time is what? 490 minutes. 490 minus total time out of data entry is 390. So 490 minus 390 equals to 100. So this is 100 minutes. So now our aim is what? Find sequence. What is first sequence? First, second, third. This is our optimal sequence. We called optimal sequence. This final entry or total time out of this table is 490 minutes is what? Total elapsed time. Notation for total elapsed time is what? Capital T. Idle time for data entry, how to find? You have to write first of all total elapsed time, subtract the time out of first work. We get 100 minutes and the last idle time for filing is 140 minutes. How to find here? 140. So students, सगळ्यांना असं वाटेल की बाबा मॅडम सांगतायत की पॉलिसी आहे, डाटा एंट्री आहे, फायलिंग आहे, पण हे सगळं काय आहे? तर आपल्याला या 3 पॉलिसी कंप्लीट करायच्यात. त्या पॉलिसी कशा कंप्लीट करायच्यात? त्या पॉलिसींचं काम डाटा एंट्री आणि फायलिंग दोन्हीही कंप्लीट करण्यासाठी किती टाईम लागतो हे काढायचं आहे. मग हे आपण डिरेक्टली काढू शकलो असतो, पण डिरेक्टली न काढता समजा इथं 2-3 एंट्रीज आहेत म्हणून आपण इझिली काढू शकलो. प्रत्येक वेळी आपल्याला इझिली काढता येणार नाही. 10-15 असे जे जॉब्स दिलेले असतील तर आपल्याला हीच मेथड यूज करावी लागेल. याच्यामध्ये टाईम आऊट मी स्टार्टिंगला 0 का घेतला आहे? कारण कुठलीही मशीन किंवा कुठलंही वर्क स्टार्ट करण्याच्या अगोदरचा टाईम किंवा स्टार्ट करते वेळीचा टाईम काय असतो? 0 मिनिट्स, 0 hours, 0 days, 0 week. That's why I take here 0. Then whatever your entry is given in question, this question by entry we have to add. आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि पुढे जायचं आहे आणि जो कुठला टाईम आऊट असेल तोच टाईम आऊट त्या पुढच्या एंट्रीचा, पुढच्या पॉलिसीचा, पुढच्या जॉबचा काय असेल? टाईम इन असेल आणि टाईम इनमध्ये पुन्हा नेक्स्ट एंट्री ॲड करायची आणि पुढे जायचं आहे. हे करून आपल्याला काय होईल? फर्स्ट डाटा एंट्रीचा जो काही वर्कआउट आहे ते आपल्याला मिळेल. त्याच्यानंतर सेकंडसाठी सुद्धा तेच करायचं आहे. फक्त मुलांना इथं समजणार नाही, तुम्हाला इथं समजणार नाही स्टुडंट्स की 90च्या नंतर मी 230 आणले, 230च्या नंतर 340 ॲड करत करत मी पुढे आली आहे. पण इथं मात्र मी 340 ॲज इट इज नाही घेतला. काय केलं मी? 340च्या ऐवजी 390 घेतला आहे. असं का? कारण 340 मिनिट्सला जरी तुमचं फायलिंगचं काम कंप्लीट झालं असेल पण डाटा एंट्री करणारे जे फर्स्ट वर्क आहे ते फर्स्ट वर्क 390 मिनिट्सला कंप्लीट होतं आहे. 390 मिनिट्सला जर काम कंप्लीट होत असेल फर्स्ट मशीनचं तर आपण 340 मिनिट्सला कसं घेऊ शकणार? कारण एकाच वेळी 2 जॉब एक मशीन करू शकणार नाही. त्यामुळं 390 मिनिट्सला हे जॉब कंप्लीट झाल्याच्या नंतर आपण पुढची एंट्री घेऊ शकतो किंवा पुढचं काम फायलिंगचं याला देऊ शकतो या मशीनला, डाटा फायलिंगच्या मशीनला. म्हणून 390 घेतलं इथं. आणि हा जो डिफरन्स आहे 340 आणि 390 म्हणजे याच्यामध्ये 50 मिनिट्स फायलिंगवरती जे कोणी वर्कर आहे त्या वर्करला काहीच काम नसणार आहे. म्हणजे तो 50 मिनिट्स काय करतो? तो अवेलेबल असतो वर्कच्या ठिकाणी. तो पॉलिसी इन्शुरन्स कंपनीमध्ये बसलेला असतो पण तो करतो का काम? नाही करत. तो 50 मिनिट्स शांत बसून राहतो, आराम करतो. म्हणजे हा टाईम जो आहे आपण काय म्हणतो तर टाईम वाया गेला किंवा ऑफ गेला. तो ऑफ टाईम जो आहे तिथं तो अवेलेबल असून सुद्धा तो काम करत नाही. किती मिनिट्स? 50 मिनिट्स. म्हणजे काय? हे आयडल टाईम आहे. आणि स्टार्टिंगला तो 90 मिनिट्स फर्स्ट मशीनचा डाटा एंट्रीच झालं नाही तर फायलिंग कसं करता येईल? येणार नाही करता. त्यासाठी हे डाटा एंट्री करायला 90 मिनिट्स लागणार आहेत. हे 90 मिनिट्स
फायलिंग करणारा जो वर्कर आहे तो शांत बसून राहणार आहे, त्याला त्या दुसरं का हातामध्ये काम नसणार आहे, कारण त्याला काम कधी मिळेल, जर डाटा एंट्री झाली तर. डाटा एंट्री झाल्यानंतर तो फायलिंग करणार. मग डाटा एंट्री 90 मिनिट्स चालणार आहे, तर 90 मिनिट्स तो काहीच नाही करणार. म्हणजे काही नाही करणार म्हणजे तो तिथं नाही आहे असा अर्थ होतो का? नाही. तो वर्कर तिथं आहे पण तो वर्कर काम नाही करणार. किती वेळ करणार नाही? जोपर्यंत तुमची डाटा एंट्री होत नाही तोपर्यंत. मग डाटा एंट्री कधीपर्यंत झाली? 90 मिनिट्समध्ये झाली. डाटा एंट्री झाल्यानंतर तुम्ही फायलिंग करणार. त्यासाठी हा जो 90 मिनिट्स टाईम आहे तो टाईम ऑफ गेला आहे. हा ऑफ टाईम आणि हा ऑफ टाईम दोन्ही ऑफ टाईम कोणासाठी झाल्यात? फायलिंगसाठी झालेत. याच वर्करसाठी झालेत, फायलिंगच्या वर्करसाठी. डाटा एंट्रीच्या वर्करसाठी ऑफ टाईम गेलाच नाही. बरोबर आहे. असं झालं का? पुढे बघा. 140 मिनिट्स आपल्याला फायलिंगसाठी ऑफ गेला आहे. म्हणजे 140 मिनिट्स काय असणार आहे? आयडल टाईम असणार आहे. कोणासाठी? फायलिंगसाठी. म्हणून मी इथं लिहिलं आहे आयडल टाईम फॉर फायलिंग इज 140 मिनिट्स. मग स्टुडंट्सना असं वाटेल की बाबा मॅडमनी इथला 90 मिनिट्स इथला 50 मिनिट्स घेतला पण फर्स्ट डाटा एंट्रीमधला घेतला नाही. असं नाही आहे. शेवटी बघा तुम्ही, टोटल काम कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला 490 मिनिट्स लागत आहेत आणि डाटा एंट्रीचं काम करण्यासाठी 390 म्हणजे 390 मिनिट्सपर्यंतच हा वर्कर काम करेल. पण हे दोन्ही वर्कर कंपनीतून बाहेर पडताना एकदाच बाहेर पडतील. किती मिनिटाला बाहेर पडतील? ह्यांचं हे तिन्ही पॉलिसीचं काम 490 मिनिट्स चाललं आहे. 490 मिनिट्स ते दोन्ही वर्कर तिथं बसलेले असतील. पण पहिला वर्कर जो आहे तो 390 मिनिट्सच काम करतो. त्याच्यानंतर काम करायला त्याच्याकडे काम नसतंच. म्हणून ते उरलेले जे 100 मिनिट्स आहेत तो काय करतो? बसून राहतो. म्हणजे तो त्याच्यासाठी तो काय असेल? ऑफ टाईम असेल. म्हणूनच आयडल टाईम फॉर डाटा एंट्री काय झाला? 100 मिनिट्स झाला. म्हणजे फर्स्ट वर्करला 100 मिनिट्स टाईमपास करायला भेटला किंवा त्याला ऑफ टाईम भेटला आणि सेकंड वर्करला किती मिनिट भेटला? 140 मिनिट्स भेटला. ओके. म्हणजे आपल्याला याच्यातून काय कळालं? कुठल्याही कामाचा सिक्वेन्स जर आपण व्यवस्थित लावला तर त्याच्यामधून आपल्याला कमीत कमी टाईममध्ये ते सगळं काम कंप्लीट करता येईल आणि जे काम आपण सगळ्यात टोटल कामासाठी जेवढा वेळ लागतो त्याला आपण टोटल इलॅप्स टाईम म्हणतो.